સંસાર સાગર તારવા જીનવાણી છે નૌકા ભલી. સંસાર સાગર તારવા જીનવાણી છે નૌકા ભલી. જ્ઞાની સુકાની મળ્યા વિના એ નાવ પણ તારે નહીં. જ્ઞાની સુકાની મળ્યા વિના એ નાવ પણ તારે નહીં. આ કાળમાં શુદ્ધાત્મ જ્ઞાની સુકાની બહુ બહુ દોયલો. મુझे पुण्य राशि फलो यहो गुरु कान तू नाविक मलो. मुझे पुण्य राशि फलो यहो गुरु कान तू नाविक मलो. अहो भक्त चिदात्माना श्रीमंधर वीरकुंदना. अहो भक्त चिदात्माना श्रीमंधर वीरकुंदना. बाह्यांतर विभवो तारा तारे नाव मुमुक्षुना. बाह्यांतर विभवो तारा तारे नाव मुमुक्षुना. सदा दृष्टि तारी विमल निज चैतन्य निरखे. अनेक ज्ञप्ति माही दरव गुण पर्याय विलसे. निजालम विभावे परिणति स्वरूपे जय भळे. निमित्तो व्यवहारो चिदगन विषे काई न मळे. निमित्तो व्यवहारो चिदगन विषे काई न मळे. हयू सत सत ज्ञान ज्ञान धबके ने वज्रवाणी छुटे. जे वज्रे सुमोक्ष सत्व जड़के परद्रव्य ना तो टूटे. राग द्वेष रुचे न जंपन मळे. भावेन्द्रिना अंशमा टंकोत्कीर्णय कंप ज्ञान महिमा. हृदये रहे सर्वदा टंकोत्कीर्णय कंप ज्ञान महिमा. हृदये रहे सर्वदा. नीते सुधा चरण चंद्र तने नमो. नीते सुधा चरण चंद्र तने नमो. करुणाय कारण समुद्र तने नमो. हे ज्ञान पोषक सुमेघ तने नमो. हे ज्ञान पोषक सुमेघ तने नमो. आदासना जीवन शिल्पी तने नमो. आदासना जीवन शिल्पी तने नमो. ऊंडी ऊंडी ऊंडेथी सुख निधि सतना वायुनी ते वहंती. ऊंडी ऊंडी ऊंडेथी सुख निधि सतना वायुनी ते वहंती. वाणी चिन्मूर्ति तारी उरय अनुभवना. सूक्ष्म भावे भरेली वाणी चिन्मूर्ति तारी उरय अनुभवना.
સૂક્ષ્મ ભાવે ભરેલી, ભાવો ઊંડા વિચારી અભિનવ મહિમા ચિત્તમાં લાવી લાવી. ભાવો ઊંડા વિચારી અભિનવ મહિમા ચિત્તમાં લાવી લાવી. ખોયેલું રત્ન પામું મનરથ મનનો પૂરજો શક્તિશાળી. ખોયેલું પૂર્ણ રત્ન પામું મનરથ મનનો પૂરજો શક્તિશાળી. પૂરજો શક્તિશાળી. सभी सादर विमुक्षों को सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमद आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित श्री इष्टोपदेश जी भेद विज्ञान के माध्यम से आत्मानुभूति का इष्ट उपदेश प्रदान करने वाला एक अद्वितीय आध्यात्मिक ग्रंथ है। तो इस पर आधारित अध्यात्म युग सष्टा परम तारणहार पूज्य कान गुदेशी के आध्यात्मिक प्रवचनों को आज हम सुनेंगे। आज का प्रवचन नंबर है पहला और गाथा नंबर है दूसरी। प्रत्येक मंगलवार रात को पूज्य गुदेशी का 1 घंटे का प्रवचन पश्चात पंडित विद्वानों द्वारा प्रवचन में आए गए विषयों की व्याख्या तथा मुख्य बिंदु पर विशेष चर्चा चलेगी। तत्पश्चात श्रोता द्वारा कोई भी प्रश्न आज के प्रवचन संबंधित है उसका समाधान किया जाएगा। और साथ में श्री कहान आर्ट म्यूजियम सोनगढ़ द्वारा इष्टोपदेश ग्रंथ के प्रत्येक श्लोक के भावों को सजीव रूप से अभिव्यक्त करने वाली अत्यंत सुंदर चित्र श्रृंखला तैयार की गई है। तो इस चित्र में आपको क्या संदेश प्राप्त होता है, चित्र में श्लोक के भावों को किस प्रकार अभिव्यक्त किया गया है, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो अभी शुरू करते हैं हम आज का प्रवचन नंबर पार्ट 1 का बी 1B। ये सिर्फ कुछ 22 मिनट का रहेगा। तत्पश्चात वाचनकार आ जाएंगे। हम शुरू कर रहे हैं प्रवचन। जय जिनेन्द्र। नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौवाहिर्याम् नमो लोये सौजायाम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमो मंगलम कुंकुंदारी भुजेन्द्र सुमंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वना विभाव निदाताय। જગતરૂપ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ અંતરમાં હતા એને શક્તિમાંથી ચિત્ત ચમત્કારમાં બધા ગુણો પડ્યા હતા એને ભગવાને અભિવ્યક્તિ કરી પ્રગટ કર્યા પર્યાયમાં લાવ્યા એવા ગુણોને શક્તિમાં હતા એને વર્તમાન પર્યાયમાં લાવ્યા પર્યાયમાં કઈ રીતે પ્રાપ્ત થઈ આ રીતે દાખલો માગે છે મૂળતું દાખલો માગે છે શિષ્ય દ્રષ્ટાંત માગે છે એને માટે કઈ દાખલો છે કે ભાઈ વસ્તુ હતી ને આમ પ્રાપ્ત થાય એવું કોઈ દ્રષ્ટાંત છે એમ માગે મૂળ
कहते हैं किस उपाय से हो जाती है? क्यों कि स्वस्वरूप की स्वयं प्राप्ति को સ્વસ્વરૂપની સ્વયં પ્રાપ્તિને સિદ્ધ કરવા વાળો કોઈ દ્રષ્ટાંત નહીં પાયા જાતા. એમ કે છે કે જેને પ્રાપ્તિ થઈ એને માટે કોઈ દાખલો હોવો જોઈએ ને, દાખલા વિના સિદ્ધાંત સિદ્ધ કેમ ન દે? જે કઈ પ્રાપ્તિ થઈ આ રીતે એનો દાખલો હોય અહીં તો હજી સિદ્ધાંત સિદ્ધ થાય ને. સમજાણું કાંઈ એવું આવે છે ને ઠેકાણું ભાઈ અમુકનો દાખલો નથી માટે વસ્તુ એમ નથી, આનો દાખલો દઈ શકાય માટે આ વસ્તુ આમ છે એવું આવે છે ન્યાયના ગ્રંથમાં આવે છે ને જ્યાં ચર્ચા હાલે ત્યાં એનો કોઈ દ્રષ્ટાંત એવો નથી કે તું સર્વજ્ઞને નિષેધ કરી શકે. સમજાય ને? જે વિજય જ્યાં જે વાતને સિદ્ધ કરે ત્યાં આવે છે દ્રષ્ટાંતનો અનુપલબ્ધ છે. જે વાત સિદ્ધ કરવા માંગે ને દ્રષ્ટાંત અનુપલબ્ધિ માટે તારો સિદ્ધાંત થતો નથી. પૂછે શિષ્ય કે આપ જે સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર પરમાત્મા પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ સ્વયં પુરુષાર્થથી કરી એવું કહો છો તો એને કોઈ દાખલો છે કે નહીં? દાખલા વિના વાંચી છે બે એમને. એનો સિદ્ધાંત હોય એનો કોઈ વ્યવહાર હોય કે નહીં દાખલો એમ કે છે. એ કોઈ દ્રષ્ટાંત નહીં કયા જાતા હૈ. बिना दृष्टांत के सुवर्ण पाषाण हो, आंध्र पाषाण नहीं, समझ सुवर्ण निकले ही नहीं, न निकले ही नहीं. જેમાંથી સોનું જુદું પડે એવું સ્વર્ણ પાષાણ લીધો ભાઈ. જેમાંથી જુદું ન પડે એવા ભવિ ભવિના દાખલાનો ડર નહીં. એવું ઉપાદાન લેવું છે ને. હેતુ છે સ્વર્ણ પાષાણ, જેમાં સોનું ભર્યું છે, માટી પણ છે, પણ શું હેતુ છે? અગ્નિ આદિના શું નિમિત્તથી સ્વયં કનકો જાય, પાછું પોતે ઉપાદાનથી સોનું થાય ભાઈ એમ કે છે. એ સોનું જે આમ છે 16 તાકાત એ પોતે જ 16 વાળા આમ થયું થતું પોતાની મેળાએ 16 વાળું થઈ જાય. અગ્નિ નિમિત્ત છે, અગ્નિ કાંઈ કરતું નથી, નિમિત્ત છે. એ તો શું એ તો નિમિત્ત કીધા એને, પણ ભાવ શું એ તો બાજુ ભાવ પોતાનો છે અંદર. સોનું આવે છે ને તો આપણને પંચાશીકમાં આવે, પંચાશીકમાં આવે છે પોતે સોનું અગ્નિ નિમિત્ત સવારે માટે આમ શુદ્ધ થતું પોતે એની લાયકાત થાય છે. ભવિષ્યમાં ક્યાં લાયકાત હતી? આંધ્રા પાછળમાં ક્યાં લાયકાત છે? એ પથરામાં સમજાણો. ગિરનારમાં હોનું છે, પથરામાં ગિરનારમાં પથરા છે ને હોનું છે. એ 100 રૂપિયા ખર્ચે પર 8 રૂપિયા નીકળે. કરેલું પેલા કરેલો હંચન બધા પ્રયોગ કરી લીધેલા. દેખ્યા મેં ગયા હતા ત્યારે સોનું લાગે. અમારી હારી હતા એક શેઠ, લાલચંદ શેઠ, લીંબડી નગર શેઠ, લાલચંદ શેઠ. ના ના આપણા લાલચંદ શેઠ લીંબડી અંગવી નવલખા કહેતા નહીં હારી હતા ને. શેઠ આ શું દેખાય કે હોનું લાગે એમાં હોનું છે પણ નહીં નીકળતું હોય. ત્યારે કોઈ કઈ કઈ હંસાયા લાગેલા ગોરા લોકો કોઈ એવા 100 રૂપિયા ખર્ચે 8 રૂપિયા નીકળે. એ કોણ કાઢે એને? લાખ રૂપિયાનું હોનું નીકળે તો લાખ ખર્ચે ત્યારે 8,000 હોનું નીકળે. તો પણ એમાં તો નીકળે ખરું એટલું તો, પણ એટલો આંધળો પાછળ હોય એમાંથી કઈ જરીએ નીકળે નહીં. અહીં તો કે છે સ્વર્ણ પાષાણ, જેમાંથી સોનું તત્કાળ નીકળે અંદર એવી ટકાતે ની સોનાની પોતાની સ્વયં કનક હો જાય. સોનું પોતે પ્રણમતા 16 પોતે થઈ જાય. એમ સુદ્રવ્યાદિ ચારો મિલે ભગવાન આત્મા દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ પોતાના યોગતાનો ભાવ આદિ મળે. અને દ્રવ્યની યોગતા, ક્ષેત્રની યોગતા, કાળની ભાવની ચારો મિલે આપ શુદ્ધતા થાય. તો સમજાણું કાંઈ ભગવાન આત્મા જ પોતાના પુરુષાર્થથી શુદ્ધ ઉપાદાનથી પોતાની શુદ્ધતાને પામે. તે સોનાને દાખલે તેથી પૂછ્યું કોઈ દાખલો છે એવો કે એની હારે આમ લાગુ પડે? હા, સ્વયં પાછળનો દાખલો છે. જાણો એવો
और ત્રીજી પાન છે ઉપાદાન. देखो युग ઉપાદાન શબ્દ વાપર્યો છે. એ સમય સમય પર્યાય પ્રગટવાની યુગ ઉપાદાન શક્તિ એની પોતાની છે. ઉપાદાન તો ત્રિકાળ છે જુદો ભાઈ, આ તો વર્તમાન યુગ ઉપાદાન. એમ યુગ એની વર્તમાન સોનાની સોનાપણે પ્રગટવાની સમય સમયમાં એની યુગ ઉપાદાન તાકાત છે. એનાથી સોનું આમ પ્રગટ થઈ જાય છે. સમજાણું કાંઈ? योग उपादान कारण के संयोग से ये कारण लीधो ने जैसे पाषाण विशेष स्वर्ण बन जाता है. पाषाण विशेष એટલે સોનાનું પાષાણ, જેટલો પથરો કઈ નહીં એમ વિશેષ પાષાણ એટલે સ્વર્ણ પાષાણ. એ સ્વર્ણ પાષાણ એ સ્વર્ણમાં જ પોતાની યોગ્યતાથી સોળાના પ્રણતા 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 2 3 4 સોળાના થઈ જશે. ત્યારે 12 ચીજને નિમિત્ત કહેવામાં, બોલે અગ્નિ આદિને નિમિત્ત કે અગ્નિથી થતો હોય તો પથરાને કરી દે ને એમ કે છે. ઓનું અગ્નિથી જો હોળવોળું થતું હોય તો આંધળા પાછાણ પથરાને અથવા પથરાને કરીને ઓનું દે ને થઈ જાય, ધૂળમાંથી થાય. કૃષ્ણજી એમ આત્મામાં જેની યુગ ઉપાદાન ચારિત્ર યુગ સમય સમયની પ્રગટ થવાની પોતાની શુદ્ધતાની લાયકાત છે. એ પોતાની શુદ્ધતાથી પૂર્ણ શુદ્ધતાને પામે સોનાને દાખલ. તો સમજાણું કાંઈ? આયુષ્ય ઉપદેશ શું? આયુષ્ય ઉપદેશ, હિતકારી આ ઉપદેશ પોતાના એ સોનું એની યોગ ઉપાદાનથી ભલે હોય પોતાના યોગતાના ભાવની ઉપાદાનથી દ્રવ્ય ભાવની યોગતાના ભાવથી એ શુદ્ધ પૂર્ણપણાને પામે છે. वैसे ही ये दृष्टांत हो शूद्र सुक्षेत्र आदि सामग्री के मिलने पर એટલે પોતાનો ભાવ અને બહારમાં દ્રવ્યનું ઉદરસુગણ આદि સંગ્રહ ક્ષેત્ર આદि છે આદि વ્યવસ્થા પરિણામ જોઈએ. ભાવ પોતાનો સમજાણું કાંઈ? शूद्र सुक्षेत्र आदि रूप सामग्री के मिलने पर બીજા નિમિત્ત છે ભાવ પણ પોતાનો છે. जीव भी चैतन स्वरूप आत्मा हो जाता है. भगवान चैतन स्वरूप आत्मा अल्पज्ञ रूपे राग रूपे आदि જે છે એ ચૈતન સ્વરૂપ આત્મા પોતાના અંતર શુદ્ધ ઉપાદાનથી કાયમાં ભલે નિમિત્ત હો. સમજાય છે? હે હા એ પર ભલે પર મિલને પર ના મિલને પર છે મળવાથી એમ કીધું નહીં એમ નહીં. મિલને પર મળે જ છે. પર ક્યાં લીધું છે? એ પર ક્યાં છે? સામગ્રી મિલને પર એટલે મળવાથી. એને બોલે 2 અર્થ શીતલ પ્રસાદ બાય દ્રવ્ય છટકાવ ભાવ ને પોતાના દ્રવ્ય છટકાવ ભાવ એવા 2 અર્થ છે. શીતલ પ્રસાદ પોતાનો પણ દ્રવ્ય યોગતા થઈ છે, પોતાના પ્રદેશની યોગતા થઈ છે. નિમિત્તના 4 પૂર્ણ અહીંના 4 એમ એ તો અહીં એવા ઉપાદાનો છે એવા નિમિત્ત 4 હોય જ. પોતાને સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પામવાની લાયકાત હોય ત્યાં એવા 12 નિમિત્ત એને યોગ નિમિત્ત હોય. એમ કેવળ જ્ઞાન કેવળ દર્શન પામવાની યોગતા હોય તો સંગઠન મનુષ્ય ધ્યાન આદિ નિમિત્ત હોય જ. જેમને પર હોય જ તે શું સમજાવે? સમજાવું કાંઈ? આમ તો કે યોગ ઉપાદાન કારણ કે સંયુક્ત ન્યાય સંયુક્ત લીધો. યોગ ઉપાદાન એ યોગ ઉપાદાન સંયોગ એ સંયોગ છે ને, કારણ છે ને નવું પર્યાય. દ્રવ્ય ગુણ તો ત્રિકાળી છે પણ પર્યાયનો સંયોગ છે ને, સંબંધ થયો ને એટલો નવો. જાણો સંયોગ આવે છે કે નહીં? એ ક્યાં આવે છે? એ તો ઠીક નહીં. આ તો પર્યાયનો સંયોગ સંયોગ વિયોગ આવે છે ને ક્યાંક શબ્દ પ્રવચન સારમાં
પર્યાયની પ્રાપ્તિ તો સંયોગ વિયોગ એનો ભૂખ આવે છે ઠેકાણે. પૂર્વની પર્યાયનો વિયોગ પર્યાયની પ્રાપ્તિ સંયોગ એવું આવે છે. ત્યાં આવતું છે શીખવું પડે. આમાં છે નીચી લીટીમાં છે સમજાણો. અત્યારે યાદ આવે ત્યારે ક્યાં તે ઠેકાણા હોય. મોટો દરિયો કઈ તપાસવા જાય પ્રવચનસારમાં છે ક્યાં એ આત્મામાં નિર્મળ પર્યાયની પ્રાપ્તિ તેને સંયોગ કહે છે અને મલિન પર્યાયના વિયોગને વિયોગ કહે, નાશને વિયોગ કહે છે. સમજાણું કાંઈ જોજો હોય ક્યાંક રાખી નહીં રાખો ખરા. એને જો ને તમે સમજી એ છે કે એ છે ક્યાંક છે એક પર્યાય સંયોગ સંબંધ સંયોગ કહી શકાય. સમજાણું કાંઈ આમાં ભગવાન આત્મા દ્રવ્ય એક અનંત ગુણનો પિંડ છે. તેનું એકાકાર થાય ત્યારે નવી પર્યાયનો એને સંયોગ થાય છે. સંયોગ થયો ને નોતીને થઈ ને એમ નોતીને થઈ કે સમય નોતીને થઈ ને ગુણને દ્રવ્ય ત્રિકાળ છે એની એકાગ્રતા કરતા નોતીને થઈ માટે એને સંયોગ કહેવામાં આવે છે. જે પૂર્વની હતી તેનો વ્યય થયો તેને યોગ કહેવામાં આવે ક્યાં છે શેર ખરું મગજમાં કઈ કહ્યું છે સમજાવવામાં. પોતે ભગવાન આત્મા અનંત અનંત ગુણનો પિંડ પ્રભુ એની અંદર એકાગ્ર કરતા જે નવી દશા થાય તેને યોગ ઉપાદાનનો સંયોગ ઉપાદાન કારણનો સંયોગ કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ એમ ભગવાન આત્મા જેમ સોનાને પણ એ સમય સમયની નવી પર્યાય જે પ્રાપ્ત થાય સોનામાં સોનાની એ પણ પર્યાયનો એને સંયોગ કહેવાય છે. ઉપાદાન કાળનો સંયોગ. સમજાણું કાંઈ એમ ભગવાન આત્મામાં આત્મબુદ્ધિ આ ઈષ્ટ ઉપદેશ છે. હિતકારી ઉપદેશ છે. પૂજપા સ્વામીના મુખમાંથી નીકળેલી વાણી હે મહામુનિ સ્વમ દિગંબર મુનિ હતા. મહા એકાવતારી એકાદ બળ કરીને મુક્તિ 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 હતી એમાં કેવળ જ્ઞાન પડતું થઈ ગયો. શું કરે સમજાણું કાંઈ એ ભગવાન આત્મા જેમ સોનું સમય સમય પોતાના ઉપાદાની વિકાસ કરતી તો છે પણ પર્યાયની યુગતાની વાત છે ને. પ્રગટ થવાની લાયકાતી કહેવાય ને ઓલી છે તો બધામાં પડ્યું છે. હે એ બધું પડ્યું બધું હું કામનું આવે છે ને નિયમ સારું નહીં. મેરુ પર્વત ની એટલે હોનું પડ્યું છે હું કામનું યોગ નથી આવે છે નિયમ સારમાં. મેરુ પર્વત ને એટલે હોનું પડ્યું છે કેટલું અબજો મન કેટલા મનનું ક્યાં પાસ શું કામનું એમ જેની પર્યાયમાં પ્રગટ ન થાય એ ગુણ હું કામના એમ કે છે. ભગવાન આત્મા અનંત ગુણનો ધામ પ્રભુ પવિત્ર એ પર્યાયમાં પ્રગટ ન થાય તો એ ગુણ શું કામના. એ ગુણ જ ક્યાં છે કે ગુણ જ નથી. સમજાણું કાંઈ ભાષા વિશે વર્ણન બની જતા આ તો સંયુક્ત શબ્દ આવ્યો ને એટલે સમજાણું. ન્યાય પણ કેવું ઉપાદાન કારણ કે મિલને નીચે કરશે वैसे शूद्र सुक्षेत्र आदि हो सामग्री के मिलने पर सामग्री મળવાથી જાતો પર્યાયની સામગ્રી મળે છે ને અંદર ભાવની દ્રવ્ય આદિનો નિમિત્ત છે. હા એમ સામગ્રી છે ને ભાવની શુદ્ધ ઉપાદાન પર્યાય કારણ છે પર્યાય છે. સમજાણું. જીવ ચૈતન સ્વરૂપ છે
રાગ રૂપ, પરિણામ રૂપ, વિકાર રૂપ, અલ્પજ્ઞ રૂપ હતો એ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા નહોતો થયો. અલ્પજ્ઞ પર્યાય, અલ્પજ્ઞ દર્શન, અલ્પ વીર્ય, રાગ દ્વેષ પરિણમન એ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા નહીં. ચૈતન્ય સ્વરૂપ ભગવાન અંતરના ઉપાદાનના કારણે યોગે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા થઈ ગયો. એકનું ચૈતન્ય જ્ઞાન દર્શન આનંદ એવા સ્વરૂપે પૂર્ણ આત્મા, એને ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા કહેવામાં. એ પોતાના ઉપાદાન કારણથી થઈ ગયો નિમિત્ત છે, ના પણ પાડી. સમજાણું કાંઈ? નિમિત્તિ થાય. અસર ફસર કઈ અસર ક્યાં થાય? અડતું નથી ને. અહીં તો કહે છે પોતાના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર આદિ રૂપ, આમાં ભાવ આવી ગયો કે નહીં? અંદર ભાવની સામગ્રી મિલને પર અપની પુરુષાર્થની જાગૃતિના ભાવની સામગ્રી મળવાથી જીવ પણ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા થઈ જાય છે. નહીં તો કઈ ચડતું હતો પણ પર્યાયમાં સાધારણ તો એની હું આત્મા થઈ કે આમ ચૈતન્ય ઝળકી ઉઠે આખો. કેવળ જ્ઞાન, અનંત અતિન્દ્રિય આનંદ, પૂરણ વીર્ય અને અનંત દર્શન એ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છે. સમજાણું કાંઈ? એ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા. અલ્પજ્ઞ અલ્પ દર્શન ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છે નહીં. એનો આત્મા વ્યવહારી આત્મા સાધારણ નિત્ય કરવા ભગવાન પોતાના શુદ્ધ ઉપાદાનની અંદરની જાગૃતિથી પૂર્ણ ચૈતન્ય સ્વરૂપ વ્યક્ત અભિવ્યક્તિ પ્રગટ થઈ. સમજાય છે? એવા પરમાત્માને સોનાનો દાખલો લાગુ પડે છે. સોનાનો દાખલો લાગુ પડે છે, નથી લાગુ પડતો નહીં એમ કે છે. હા, દાખલો પણ બંધ બેઠે ત્યારે એને સિદ્ધાંત સિદ્ધ થાય ને, સ્થિતિ સિદ્ધ થાય. યોગ કાર્ય ઉત્પાદન સમર્થ. દેખો ગયો કાર્ય ઉત્પાદન સમર્થ. એટલું કાર્ય થાય ને અંદર ઉપાદાન ધ્રુવ ઉપાદાન ભાઈ એમ નથી. અહીં વાત અહીં તો કાર્ય ઉપાદાન સમર્થ વર્તમાન કરી જાય ધ્રુવ ભાષા એમ છે. હા, આત્મામાં વર્તમાન દશામાં મોક્ષના કાર્ય ઉત્પન્ન વર્તમાન સમ્યક દર્શન ચારિત્ર એવી કાર્ય ઉપાદાનની શક્તિ પ્રગટ થવાની લાયકાત છે. એને કાર્ય ઉપાદાન સમર્થ કહે છે. કાર્ય ઉપાદાન સમર્થ ઉપાદાન પોતાનું ઉપાદાન કારણ મળવાથી પાષાણ વિશેષ રસોનન વાપર લેવા સોલવલું થવાની લાયકાતથી કાર્ય ઉપાદાન સમર્થથી પર્યાય થાય છે. होना पाषाण विशेष जिसमें सुबन परिणमने होने की योग्यता पाई जाती है. सोनू पण थवानी परिणमવાની योग्यता वर्तमान पर्यायમાં હોય છે. वह जैसे स्वर्ण बन जाता है, જેમ ये सोनू बनी જાય છે वैसे अच्छे प्रकट कार्य के लिए उपयोगी अच्छे द्रव्य ક્ષેત્ર કાળ ને ભાવ એમાં ભાવ અચ્છા પોતાનો સમજાય છે ને. ક્ષેત્ર પણ અસંખ્ય પોતાનું દ્રવ્ય પોતે, કાળ પોતાની સમયની પર્યાય. સમજાણું કાંઈ? અને નિમિત્તમાં લ્યો તો દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ પણ એમાં નિમિત્તમાં હોય છે. પ્રકૃત કાર્ય કે લીએ પોતાના મોક્ષ માર્ગના કાર્યને લીધે અથવા મોક્ષના કાર્યને માટે દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ દ્રવ્યાદિ મારા સંગણ પણ હોય, દ્રવ્ય પોતાની યોગતા હોય. બાર ક્ષેત્ર જેવું હોય, અંદર સંકટ ક્ષેત્રમાં પણ એવી લાયકાત છે. બાર કાળ એવો અવસર આદિ હોય મોક્ષદાત મોક્ષ માર્ગ અંદરની કાળની સમયની લાયકાત એવી હોય. બહારના ભાવનું નિમિત્ત પણ અનુકૂળ હોય, અંદરના ભાવનો અનુકૂળ હોય. એવા સંપૂર્ણતા હોने पर जीव संसारी आत्मा निश्चल चैतन्य स्वरूप हो जाता है. निश्चल नाम फरेनी एवी चैतन्य दशा सर्वज्ञ परमात्मा થઈ જાય. સમજાણું કાંઈ? दूसरे शब्दों में
संसारी प्राणी जीवात्मा से परमात्मा बन जाता है। तो शब्द प्रयोग करो, चैतन्य स्वरूप आत्मा हो जाता है। चैतन्य स्वरूप आत्मा करे ना, जानो आत्मनो जीव स्वभाव निर्मल त्रिवादी स्वसंपदो अन्वयी भाव आदि तेषां क्षेत्रका भावानां जग अन्वयी भावं च नंदस्तं। ये स्वादस्य सुशब्द स्वरूप ईश्वरं स्वादयो द्रव्य स्वादय सुअद इच्छा तो विशेषण विशेषण सुद्रव सुख क्षेत्र सुखावण स्वभाव प्रशंसार्थ है। प्रशंसा ने प्राप्त એવા પ્રકટ કાર્ય પર્યાય અને નિમિત્તો એની પ્રાપ્તિ થવાથી ભગવાન આત્મા जीवात्मा से परमात्मा बन जाता। संसारी प्राणी से परिणो पर्यायनो परमात्मा से अपना पुत्र सिखाए बीजी बात अनुराग। जय जिनेन्द्र। अभी हम आमंत्रण करेंगे हमारे सोनगढ़ के माननीय वाचनकार श्री अतुल भाई कामदार कि आज के प्रवचन के आए गए मुख्य बिंदु पर उनकी विशेष स्पष्टता प्रकट करें। तत्पश्चात जो कहान आर्ट म्यूजियम का जो चित्र है उस श्लोक से क्या संबंध, उससे हम क्या भाव निकाल सकते हैं, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। अतुल भाई, जय जिनेन्द्र। તમારું મ્યુટ છે અતુલભાઈ, અનમ્યુટ કરજો। એક સેકન્ડ। હા જી, હવે કરજો અતુલભાઈ। नमो लोये सर्वत्रिकालवर्ती हरिहंताणं, नमो लोये सर्वत्रिकालवर्ती सिद्धाणं, नमो लोये सर्वत्रिकालवर्ती आयर्याणं, नमो लोये सर्वत्रिकालवर्ती उज्जैनं, नमो लोये सर्वत्रिकालवर्ती सामं। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगदं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंडकुंडार्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावाय प्रचिदे मनो वृत्तकुंडं नारत्नोना यक्षरोचि तथापि कुंडसूत्रोना अहंकार मूल्य ना कदी, तथापि कहानवाणीना अहंकार मूल्य ना कदी, तथापि मातवाणीना अहंकार मूल्य ना कदी। आ काळમાં શુદ્ધાત્મ જ્ઞાની સુખાની ભોગો ધોયેલો મુજ પુણ્ય રાશિ ફળ હો ગુરુ કાંતો નાવિક મળ્યો। નમો સમય સારાય। परम तारणहार अनंत अनंत उपकारी एवा कृपाळु कहान गुरुदेव श्रीનું અત્યારે આપણે इष्टोपदेश पूज्यपाद स्वामी विरचित इष्टोपदेश ઉપર ગુરુદેવ શ્રીનું પ્રવચન સાંભળ્યું। ગયા વખતે 30 મિનિટનું શ્લોક 1 ઉપર સ્વાધ્યાય થઈ ગયો છે અને હવે આજે પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીએ શેષ 30 મિનિટમાં શ્લોક 2 ઉપર સ્વાધ્યાય કરાવ્યો। इष्टोपदेश जो पहला तो शब्दનો अर्थ બેસવો જોઈએ। इष्ट આપણા માટે આ જગતમાં इष्ट શું છે? શું સંસાર, શું સંસારના વિષયો, શું નિમિત્ત? તો કે છે ના, મારા માટે इष्टમાં इष्ट આ જગતમાં કોઈ હોય તો એ મારો શુદ્ધાત્મા છે। આ સૌથી પહેલી વાત। અને એ શુદ્ધાત્મા જેમણે પ્રાપ્ત કર્યો છે, જે વિધિથી પ્રાપ્ત કર્યો છે,
એ વિધિનું સમજાવનાર કૃપાળુ દેવ ગુરુ શાસ્ત્ર એ પણ મારા માટે હિતકારી છે. કેમ કે કેવી રીતે પૂર્ણ પદને પ્રાપ્ત થયા એનો માર્ગ બતાવનારા હોવાથી એમનો ઉપદેશ પણ ઈષ્ટ છે, પ્રિય છે, હિતકારી છે. પણ પ્રથમ તો મારો આત્મા ત્રિકાળ અંદરમાં શક્તિ રૂપે કારણ પરમાત્મા રૂપે જે બિરાજમાન છે, જે ત્રણેય કાળ ઉપાદેય છે, અને એમાં પણ ઉપાદેય મારું ત્રિકાળ સુખ સ્વરૂપ એવો ઈષ્ટ નામ મારું સુખ સ્વભાવ, અને એને બતાવનારો પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીનો આ અધ્યાત્મ બોધક વિતરાગ વાણીનો માર્ગ જે છે, અર્થાત ઉપાય છે, અર્થાત સર્વજ્ઞ તીર્થંકર ભગવાનની વાણી જે છે, જે આ મોક્ષ માર્ગને બતાવે છે, ઈષ્ટ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કેમ થાય એ બતાવે છે. માટે એમનો ઉપદેશ હિતકારી છે, માર્ગ પ્રવર્તક તીર્થંકર દેવશાસ્ત્ર ગુરુ હિતકારી છે, અને એમની વાણી પણ ઉપાય રૂપે હિતકારી છે. તો ઈષ્ટ એટલે સુખ, અને તેનું કારણ મોક્ષ, અને તેનો ઉપાય જે છે એ કેમ પ્રાપ્ત થાય એને અહીંયા ઈષ્ટ ઉપદેશ કહેવામાં આવે છે. સમજાય છે આ વાત? આચાર્ય દેવે પણ બહુ સરસ અર્થ કર્યો છે. શું અર્થ કર્યો છે? જો અહીંયા ગ્રંથના ઉપોદ્ઘાતમાં જ આ વાતનો ઉલ્લેખ કર્યો છે કે આત્મા ઈષ્ટ એટલે પોતાનો શુદ્ધ આત્મા અને પોતાનો સુખ સ્વભાવ, અથવા તો ઈષ્ટ સાધ્ય એટલે મોક્ષ, અને એનું સાધન સમ્યક દર્શન જ્ઞાન અને ચારિત્ર. સમજાય છે આ વાત? એવા ઈષ્ટોપદેશના રચયિતા પૂજ્યપાદ સ્વામી કે જેમને આ ઈષ્ટોપદેશની રચના કરી છે, અને આ ગ્રંથના ટીકાકાર પંડિત આશાધરજી છે. ટોટલ ઈષ્ટોપદેશમાં પૂજ્યપાદ સ્વામીએ 51 શ્લોકોની રચના કરી છે. ધ્યાનથી સાંભળજો. પૂજ્યપાદ સ્વામીનો અગર જો આપણે પરિચય જોઈએ તો પૂજ્યપાદ સ્વામી મૂળ સંઘ અંતર્ગત નંદી સંઘના પ્રધાન આચાર્ય હતા, અને તેઓ બહુ જ સુપ્રસિદ્ધ, પ્રતિભાશાળી, પ્રખર તાર્કિક વિદ્વાન અને મહાતપસ્વી હતા. શ્રવણ બેલગોવામાં એક શિલાલેખ છે, જે પેલા તાડપત્ર ઉપર લખાતો હતો, એવો શ્રવણ બેલગોલામાં એક શિલાલેખ છે જેનો નંબર છે 40/108. એમાં ઉલ્લેખ છે કે શ્રી સમદભદ્ર આચાર્યની પછી પૂજ્યપાદ સ્વામી થયા. વિદ્વાનોના મત પ્રમાણે સમદભદ્ર આચાર્ય તેમના પૂર્વગામી હતા. એટલે કે સમદભદ્ર આચાર્ય દેવ પછી પૂજ્યપાદ સ્વામી થયા. એટલે કે શિલાલેખના જે હાજર શિલાલેખ ઉપલબ્ધ છે જૈન સાહિત્યમાં, એની ઉપરથી વિદ્વાનોએ નક્કી કર્યું કે આ સુપ્રસિદ્ધ આચાર્ય એટલે કે પૂજ્યપાદ સ્વામી ઈસવીસન 5મી શતાબ્દીમાં અને વિક્રમ સંવત 6ઠી શતાબ્દીમાં, અત્યારે 2100 ચાલે છે, 2081-82 કાંક ચાલે છે વિક્રમ સંવત, તો આ વિક્રમની 6ઠી શતાબ્દીમાં થયા પૂજ્યપાદ સ્વામી. એટલે કે લગભગ 1400 વર્ષ પહેલા પૂજ્યપાદ સ્વામી આ ભરત ક્ષેત્રમાં અવતર્યા. તેઓ કર્ણાટક પ્રાંતના હતા, અને કન્નડ ભાષામાં લખેલા પૂજ્યપાદ ચરિતે તથા રાજા વલી કથે નામના ગ્રંથોમાં તેમના પિતાનું નામ માધવ ભટ્ટ હતું, અને માતાનું નામ શ્રી દેવી લખ્યું છે.
અને તેઓ બ્રાહ્મણ કુળમાં ઉત્પન્ન થયા હતા. તેમનું દીક્ષા નામ દેવનંદી હતું અને પાછળથી તેઓ પૂજ્યપાદ અને જીનેન્દ્ર બુદ્ધિ આદિ અપર નામોથી લોકમાં પ્રસિદ્ધ થયા. પૂજ્યપાદ સ્વામી તેઓ અદ્વિતીય, જો એમની વિશેષતા છે કે તેઓ અદ્વિતીય ઔષધ વૃદ્ધિના ધારક હતા. સાથે સાથે જેમ કુંદકુંદ આચાર્ય દેવ પોનૂર થી વિદેશ ક્ષેત્ર ગમન કરીને સાક્ષાત સિમંદર ભગવાનની વાણી સાંભળવા ગયા હતા, એવી જ રીતે પૂજ્યપાદ સ્વામી પણ વિદેશ ક્ષેત્ર સ્થિત જીનેન્દ્ર ભગવાનના દર્શનથી તેમનું જીવન ધન્ય બન્યું હતું. જો આ પ્રખર આચાર્ય દેવ વનમાં વસનારા, પ્રમત અપ્રમત દશામાં ઝૂલનારા નિર્ગંથ મહાસંત, જેમને વનમાં બેસીને આવા મહાન શાસ્ત્રોની રચના કરી, આ એમનું જીવન કેવું અદ્ભુત હતું. તેઓ વ્યાકરણમાં પારંગત હતા અને જીનેન્દ્ર બુદ્ધિથી તેઓ વિશેષણોથી બિરદાવવામાં આવ્યા હતા. તેમના પાદોદક એટલે કે ચરણ જળના સ્પર્શથી એક વખત લોઢું પણ સોનું થઈ ગયું હતું. માત્ર તેમના ચરણ જળના સ્પર્શથી લોઢું પણ સોનું થઈ ગયું હતું અને તેમનું આંખોનું તેજ નષ્ટ થઈ ગયું હતું. પણ શાંત્યષ્ટક નામના એકાગ્રતા પૂર્વકના પાઠથી તેમનું નેત્ર તેજ પુનઃ પ્રાપ્ત થયું હતું. જો આ કોઈ ચમત્કાર નથી, પણ આત્માના ચૈતન્ય ચમત્કારની સામે રજકણો પણ પલટાઈને કેવા કેવા ચમત્કારિક કાર્યો બને છે. આ એવી અધ્યાત્મ માર્ગમાં ચૈતન્યના ભગવાન આત્માના ચમત્કારની આ એક અદ્ભુત 12મા પરમાણુઓમાં, જળ પરમાણુઓમાં પણ એવી ખીલવટ થાય છે કે આપણને લૌકિક અજ્ઞાનીને એમ લાગે કે આ બધા ચમત્કારો છે, પણ ચમત્કાર નથી. એ આત્માની વૃદ્ધિના ફળ સ્વરૂપ જળમાં પણ એવી વૃદ્ધિઓ થઈ જાય છે. પૂજ્યપાદ સ્વામીએ જે ગ્રંથો રચ્યા તેમાં જૈનેન્દ્ર વ્યાકરણ, શબ્દાવતાર, સર્વાર્થ સિદ્ધિ, સમાધિ તંત્ર અને ઇષ્ટોપદેશ તો આપણે અત્યારે ચાલી રહ્યું છે, આ બધા પ્રમુખ સ્થાને એમના મૂળ રચાયેલા શાસ્ત્રો છે. સર્વાર્થ સિદ્ધિ ઉમા સ્વામી આચાર્ય દેવનું તત્વાર્થ સૂત્ર જે છે, જેને સર્વાર્થ સિદ્ધિ કહેવાય છે, એની સંસ્કૃત ટીકા રૂપે આ ગ્રંથ છે, જેમાં તત્વાર્થ સૂત્રની આ સૌથી પ્રથમ ટીકા છે. એટલે કે જે પૂજ્યપાદ સ્વામીએ તત્વાર્થ સૂત્ર પર ટીકા કરી એ ઉમા સ્વામીના તત્વાર્થ સૂત્રની પહેલામાં પહેલી ટીકા છે, જેને સર્વાર્થ સિદ્ધિ એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. એ સિવાય સમાધિ તંત્ર, જેમાં બહિરાત્મા, અંતરાત્મા અને પરમાત્માનું વર્ણન કર્યું છે અને 105 કળશની રચના પૂજ્યપાદ સ્વામીએ કરી છે. અને આ શાસ્ત્ર જે ઇષ્ટોપદેશ, એની રચના આચાર્ય દેવે કરી છે. એમાં 51 શ્લોક રચ્યા છે અને આમાં પણ આ જે ગ્રંથ નાનો, પરંતુ તેમાં આચાર્ય દેવે જેમ 6 ડાળામાં કહેતા હતા કે ગાગરમાં સાગર ભરી દીધી છે, એવી જ રીતે આ ઇષ્ટોપદેશમાં પૂજ્યપાદ સ્વામીએ વેદ વિજ્ઞાન પૂર્વક શુદ્ધાત્માની અનુભૂતિ કેવી રીતે થાય તેનો માર્ગ, ઉપાય ચિંધ્યો છે. એટલે આ ગ્રંથની વિશેષતા ઈ છે કે આ ગ્રંથનું નિમિત્ત પામીને જે ઈષ્ટ એટલે કે સુખનો અભિલાષી છે, અહીંયા સુખ એટલે બહારનો વૈભવ નહીં, સુખ એટલે શરીર સારું એ નહીં, સુખ એટલે 12મા પુણ્યનો ઉદય હોય ને ખમા થતી હોય, ખાવા પીવાના જલસા હોય, નોકર ચાકર મોટર બંગલા હોય, એ પુણ્યના ઉદયના સુખની વાત નથી.
અહીંયા તો ત્રિકાળ સુખ સ્વભાવી મારો આત્મા જે અત્યારે હાજરા હજુર કારણ રૂપે શક્તિ રૂપે વિદ્યમાન છે એને કેમ પ્રાપ્ત કરાય, એ સુખ સ્વભાવને પર્યાયમાં કેમ વ્યક્ત કરાય? જે અનંત સિદ્ધોએ પ્રાપ્ત કર્યો છે, જે અનંત સિદ્ધો પૂર્વમાં પહેલા બહિરાત્મા હતા, મિથ્યા દ્રષ્ટિ હતા, એમને શું કર્યું? તો કે છે કે ભેદ જ્ઞાન કર્યું. તો આખા ગ્રંથમાં ભેદ જ્ઞાન એટલે કે ઉપાય, મોક્ષ અથવા તો સુખ કેમ પ્રાપ્ત થાય એનો ઉપાય, એનો ઉપદેશ, એ પૂજ્યપાદ સ્વામીનો આ ઈષ્ટોપદેશનું પ્રયોજન છે કે સુખ સ્વભાવી આત્મા એનો ઉપાય શું, કે જેના ફળમાં મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય એનો ઉપાય શું? તો કે જે ભેદ જ્ઞાન એનો ઉપાય છે. અને એ ઉપાય જે છે એ આખો આ 51 શ્લોક દ્વારા પૂજ્યપાદ સ્વામીએ ઈષ્ટોપદેશમાં વર્ણવ્યો છે. સમજાણી આટલી વાત? હવે આ ગ્રંથમાં સ્વાધ્યાય કરનારને પણ એક જવાબદારી આપવામાં આવી છે કે તમારે વાંચી જવું એમ નહીં, પણ વાંચનારને પણ સાવધાની રાખવી જોઈએ. અને એટલા માટે સમયસારમાં પરમાત્મા પ્રકાશકમાં 6 પ્રકારથી શ્રોતાઓએ સ્વાધ્યાય કરવો, 6 પ્રકારે સાવધાની પૂર્વક મનની એકાગ્રતા પૂર્વક સ્વાધ્યાય કરવો. અને એ 6 પ્રકાર છે શબ્દાર્થ, નયાર્થ, મતાર્થ, આગમાર્થ અને ભાવાર્થ. શાંતિથી સાંભળજો. આચાર્ય દેવે ભલામણ કરી છે કે આ શાસ્ત્રની પાછળનું પ્રયોજન અમારું, અમે તો વિતરાગ માર્ગમાં આરૂઢ થયા છીએ, સિદ્ધ ભગવાન પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત થયા છે, પણ હે શ્રોતાઓ, હે આ શાસ્ત્રનો સ્વાધ્યાય કરનારાઓ, તમે આને ગોખીને તમારી પંડિતાઈ કરવામાં, સોપસમને દ્રઢ કરવામાં તમારો સમય ને તમારો ભાવ બગાડતા નહીં. પણ આ શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય પાછળ તમારે સાવધાની રાખવાની. તો કે કેવી રીતે? તો કે 6 પ્રકારે શબ્દાર્થ, નયાર્થ, મતાર્થ, આગમાર્થ અને ભાવાર્થ. 5 પ્રકારે, સોરી. આ શાસ્ત્રમાં જે અર્થ આચાર્ય દેવે કર્યો છે એવો જ અર્થ કરવાનો, પોતાના ઘરની વાત કાઢવી નહીં. આચાર્ય દેવને અહીંયા જે શ્લોક લીધા છે એમાં જે શબ્દ રચના છે એ શબ્દ રચનાનો આચાર્ય દેવ આ શ્લોકમાં જે અર્થ કરવા માંગે છે એવો જ અર્થ કરવો, એવો આચાર્ય દેવની ભલામણ હોવાથી એને શબ્દાર્થ કહેવામાં આવે છે. શબ્દનો અર્થ જે ગાથામાં કહેવા માંગે છે, ભાવ કહેવા માંગે છે, આશય એમનો જે છે એ આશયને પકડવો. જેમ સમય એટલે શુદ્ધાત્મા પણ થાય, સમય એટલે કાળમાં કાળ દ્રવ્ય પણ થાય, સમય એટલે વ્યવહાર કાળ, સેકન્ડ, મિનિટ, કલાક, 2 કલાક એ પણ થાય, સમય એટલે એક જ સમયમાં જાણતો અને પરિણમતો એને પણ સમય કહેવાય, અને સમય એટલે જીવ, પૂતગલ, ધર્મ, અધર્મ, આકાશ અને કાળ પણ થાય. તો આચાર્ય દેવ સમયની વ્યાખ્યા જે શ્લોકમાં જે આશયથી કરવા માંગતા હોય, જે ભાવથી કરવા માંગતા હોય એવો જ અર્થ કરવો, એને શબ્દાર્થ કહેવામાં આવે છે. તો અહીંયા પૂજપાદ સ્વામીએ જે શબ્દ મૂક્યો છે એનો અર્થ આ ઈષ્ટોપદેશમાં આચાર્ય દેવ જે ભાવ કરવા માંગે છે એમનો આશય સમજવો, એને શબ્દાર્થ કહેવામાં આવે છે. એમાં ગોટાળા નહીં કરવાના કે ત્યાં આગમમાં આમ કીધું તું, તમે અહીંયા આમ કહો છો. તો અહીંયા એમનો આ શબ્દનો આશય પકડવો, ભાવ પકડવો, એને શબ્દાર્થ કહેવાય. હવે આપણો ધર્મ અનેકાંત સ્વરૂપ છે, 2 વિરુદ્ધ ધર્મો છે, નિશ્ચય અને વ્યવહાર વાળો છે. તો ક્યારેક વ્યવહારની મુખ્યતાથી આત્માની ઓળખાણ કરાવાય, તો ક્યારેક નિશ્ચયની મુખ્યતાથી આત્માની ઓળખાણ કરાવાય. તો જ્યારે તમે એ શ્લોક વાંચતા હો ત્યારે ક્યાં નયની મુખ્યતાથી આચાર્ય દેવ અહીંયા કથન કરવા માંગે છે એનો બરાબર વિવેક કરવો, એને નયાર્થ કહેવામાં આવે છે. તો શબ્દાર્થ થયો, શબ્દનો અર્થ બરાબર કરવો, નયાર્થ થયો,
કે કયા નયની મુખ્યતાથી આચાર્ય દેવ અહીંયા કથન કરવા માંગે છે, નિશ્ચયની મુખ્યતાથી કે વ્યવહારની મુખ્યતાથી, એનો વિવેક વાંચનકારે કરવો, શ્રોતાએ કરવો. એટલે બીજો શબ્દ મૂક્યો નયાર્થ. ત્રીજો શબ્દ છે મતાર્થ. ઈ વાંચતા વાંચતા તમારામાં કોઈ પ્રકારનો શલ્ય હોય, કોઈ વિપરીત મત હોય, તો એ વાંચતા વાંચતા તમારે તમારા વિપરીત મતનું ખંડન કરવું એ મતાર્થ છે. તમે માનતા હો કે આત્મા અનિત્ય જ છે, પણ આચાર્ય દેવે કીધું કે આત્મા નિત્ય નિત્યાત્મક છે, તો તમારા મતને ખંડન કરવું, તમારા એકાંત મતનું ખંડન કરવું અને અનેકાંત મતનું સ્યાદવાદનું મંડન કરવું એ મતાર્થ છે. સમજાય છે આ વાત? તો શબ્દાર્થ, નયાર્થ, મતાર્થ. ત્યાર પછી આગમમાં વિવિધ પ્રકારે આ જ વાતનો આચાર્ય દેવે ઉલ્લેખ કર્યો હોય તો એની સાથે પ્રમાણિકતાથી મેળવણી કરવી એ આગમાર્થ છે. અને આખો ફાઇનલી આની પાછળનું પ્રયોજન શું છે? કે મારે વિતરાગતા પ્રગટ કરવી છે, એ ભાવાર્થ છે. તો શબ્દાર્થ, નયાર્થ, મતાર્થ, આગમાર્થ અને ભાવાર્થ. આ શાસ્ત્ર આપણે શરૂ કરી રહ્યા છીએ. એટલા માટે હું આપ સર્વને ભલામણ કરું છું કે શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય વાંચી ગયા અને મૂકી દીધું એમ નહીં. શાસ્ત્ર વાંચી ગયા અને આ મૂકી દીધું એમ નહીં, પણ એક એક શબ્દ, એક એક લાઈન, એક એક સેન્ટેન્સ ની પાછળ જે રહસ્યો ભર્યા છે, જ્યાં ગુરુદેવ એક એક કલાક એક જ ગાથા ઉપર એક એક કલાક ગુરુદેવ પોતાની અદ્ભુત વાણી દ્વારા ન્યાયો પીરસે છે, તો એ તમારે એના રહસ્ય સુધી પહોંચવાનું અને એમ કરીને અંદરથી પોતાનો ભાવ એટલે કે સમ્યક દર્શન પ્રગટ કરવાની, વિતરાગતા પ્રગટ કરવાની ભાવનાને ત્યાં પુષ્ટ કરવી, બળવંત કરવી, એ ભાવાર્થ છે, એ પ્રયોજન છે, એ શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય પાછળનો હેતુ છે. એટલે શબ્દાર્થ, નયાર્થ, મતાર્થ, આગમાર્થ અને છેલ્લો શબ્દ છે ભાવાર્થ. ભાવાર્થ એટલે શું? કે તમે જે આખા ઈષ્ટોપદેશમાં 51 શ્લોકનું પઠન કરીને એમાંથી શું ભાવ કાઢ્યો, એ ભાવ મુજબ અંદરમાં પરિણમન કર્યું કે નહીં. જેમ કોઈ એમ કે તમારી પાસે સર્પ છે, તો એ સર્પ સાંભળતા આપણે કેવા પાછળ હટી જઈએ છીએ કે અહીંયા આગળ જવા જેવું નથી, તો તમે એ સાંભળેલા શબ્દનો પાછળ ભાવ કાઢ્યો. ભાવ કાઢ્યા પછી પરિણમન કર્યું. એમ ઈષ્ટોપદેશ ગાથાઓ સાંભળ્યા પછી, એના રહસ્યો સાંભળ્યા પછી, વેદ જ્ઞાન દ્વારા આત્માને ઉપાદેય કરીને, સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની વ્યક્તતા કરીને મોક્ષ પદને, સિદ્ધ પદને પ્રાપ્ત કરવું એ ભાવાર્થ છે. તો આ પ્રમાણે શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય વખતે રખાતી સાવધાનીમાં શબ્દાર્થ, નયાર્થ, મતાર્થ, આગમાર્થ અને ભાવાર્થનું યથાયોગ્ય પાલન કરવું, સાવધાની પૂર્વક અમલમાં મૂકવું. એ પ્રમાણે અહીંયા પૂજ્યપાદ સ્વામીનો પણ આ જ ભાવ છે કે તમે વાંચો તો વાંચીને મૂકી નહીં દેતા, પણ એના પરિણમનનો, એના શબ્દના અર્થોને ગ્રહણ કરીને આત્મભૂત કરવાનો, આત્મ સાક્ષાત્કાર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો. એ જ ઈષ્ટોપદેશનું પ્રયોજન છે. કેમ કે શાસ્ત્રનું નામ જ ઈષ્ટોપદેશ છે. તો સુખને પ્રાપ્ત કરવા માટે અમે જે અહીંયા વાત કહીએ છીએ એનું તમે અમલ કરો, એ જ અમારો પ્રયોજન છે, એ જ અમારી ભાવના છે. ત્યાર પછી પહેલો કળશ, પહેલો શ્લોક, સૌથી પહેલો તો મંગલાચરણ આશાધરજીએ કર્યું. પંડિત આશાધરજીએ સંસ્કૃત ટીકા જે કરી છે એનું અહીંયા પહેલામાં પહેલું મંગલાચરણ થયું. ત્યાર પછી શ્લોક પહેલો જે પૂજ્યપાદ સ્વામીએ શ્લોક પહેલો, એમાં જેમને સંપૂર્ણ કર્મોનો અભાવ થતા સ્વયં સ્વભાવની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ છે, તે સમ્યક જ્ઞાન રૂપ પરમાત્માને નમસ્કાર કર્યા. જો પ્રથમ ગાથા મંગલાચરણ છે. કોઈ પણ શાસ્ત્ર, અધ્યાત્મ માર્ગમાં કોઈ પણ શાસ્ત્ર શરૂ કરતા પહેલા માંગલિક કરવામાં આવે છે. તો અહીંયા પણ આચાર્ય દેવે માંગલિક કર્યું. આપણે લૌકિકમાં માંગલિક કરીએ છીએ, માંગલિક નથી. આપણે દીકરાની જાન નીકળે અને જે માંગલિક કરીએ એ માંગલિક નથી, એ મિથ્યાત્વ છે. આપણે ટ્રેનની મુસાફરી શરૂ કરતા પહેલા ઘરેથી માંગલિક જો બોલીને નીકળીએ, ત્યાં આપણો આશય શું છે કે મને કંઈક રસ્તામાં એક્સિડન્ટ ન થઈ જાય, હું સુખરૂપે બીજે ગામ પહોંચી જાઉં. એ માંગલિક નથી. ખરેખર તો મંગળ કાર્ય માટે જ માંગલિક હોય. અને આ ઈષ્ટોપદેશ ગ્રંથની રચના જે છે મંગળ કાર્ય છે. અને મંગળ કાર્ય માટે સૌથી પહેલા આચાર્ય પૂજ્યપાદ સ્વામી મંગલાચરણ કરે છે. અને એ મંગલાચરણમાં પોતાના, જો મંગલાચરણમાં પરમાત્માને નમસ્કાર કરે છે, સિદ્ધને નમસ્કાર કરે છે, પણ
પણ સાથે સાથે શું કે છે કે એ સિદ્ધ ભગવાન પેલા કેવા હતા? તો કે બહિરાત્મા હતા, અજ્ઞાની હતા, મિથ્યા દ્રષ્ટિ હતા. તો એ કેવી રીતે? તો કે પોતે અનાદિથી શરીર સાથે રાગાદિક ભાવ સાથે અનાદિથી ચાર ગતિના પરિભ્રમણ કરીને દુઃખી થઈ રહ્યા હતા. તો એમને શું કર્યું? તો કે પોતાના પુરુષાર્થ દ્વારા નિજ સ્વભાવની પ્રાપ્તિ કરી. એનો અર્થ એમ થયો કે મને કોઈએ ચાર ગતિમાં પરિભ્રમણ માટે મને કોઈએ દુઃખી કર્યો નથી, મને કોઈ રખડાયો નથી. મને આ ચાર ગતિના પરિભ્રમણ મારા અજ્ઞાનને લઈને, મારા પોતાના અવળા પુરુષાર્થને લઈને, મારા પોતાના અપરાધને લઈને હું આ ચાર ગતિના પરિભ્રમણ કરી રહ્યો હતો. અને હવે જો મારા જ અપરાધથી હું અજ્ઞાની મિથ્યા દ્રષ્ટિ થઈને પરિભ્રમણ કરીને દુઃખી થઈ રહ્યો હતો, તો મારા પોતાના જ પુરુષાર્થથી, મારા પોતાના પુરુષાર્થ દ્વારા નિજ સ્વભાવની પ્રાપ્તિ કરીને હું મોક્ષને પ્રાપ્ત કરી શકું છું. તો એવા પોતાના પુરુષાર્થ દ્વારા નિજ સ્વભાવની પ્રાપ્તિ કરીને જેમને મોક્ષ પ્રાપ્ત કર્યો. એટલે અહીંયા બે વસ્તુ, કોઈ બ્રહ્મા કે કોઈ દેવશાસ્ત્ર ગુરુ કે કોઈ જગતના સર્વજ્ઞ દેવો કે કોઈ પણ પરદ્રવ્ય મને મોક્ષ પમાડી શકશે નહીં. આ વસ્તુને અહીંયા સાવધાની બતાવી દીધી. આપણે રાહ જોઈએ છીએ કે કોઈ ગુરુ આવે ને મારો હાથ પકડે, કોઈ જીનેન્દ્ર દેવ આવે ને મારો હાથ પકડે, કોઈ જીનવાણી આવે ને મને મોક્ષ માર્ગમાં લઈ જાય. આ ઉત્પાદક સામગ્રી છે, અનુકૂળ નિમિત્ત છે. મોક્ષ માર્ગ પ્રવર્તક એટલે કે મોક્ષને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવો એની કળા બતાવનારા પૂર્ણ સિદ્ધને પ્રાપ્ત થયેલા ઉત્કૃષ્ટ નિમિત્ત છે. પણ એ કાંઈ મને મોક્ષમાં લઈ જાય એવું ત્રણ કાળમાં બનતું નથી. તો અહીંયા મંગલાચરણમાં પરમાત્માને નમન કરતા સાથે સાથે સાવધાન પણ કર્યા શ્રોતાઓને કે તું પણ પોતાના પુરુષાર્થથી ભલે સામે પરમાત્માના તું સાક્ષીમાં રાખ, સામે સિદ્ધ ભગવાનને સાક્ષીમાં રાખ, પણ તારે કાર્ય તારાથી થશે, સિદ્ધ ભગવાનથી કે અરિયન પરમાત્માથી નહીં થાય. એવી સાવધાની પૂર્વક મંગલાચરણમાં જ કન્ડિશનલ વાત કરી કે પોતાના પુરુષાર્થ દ્વારા નિજ સ્વભાવની પ્રાપ્તિ કરીને મોક્ષને પ્રાપ્ત કર્યો છે એવા પરમાત્માને એટલે કે સિદ્ધને નમન કરીને ગ્રંથ પ્રારંભ કરવાની ભાવના ભાવે છે. એટલે કે સિદ્ધ ભગવાનને પરમાત્માને નમન કરે છે. જો પૂજ્યપાદ સ્વામી પરમાત્માને નમન કરે છે, સિદ્ધ ભગવાનને નમન કરે છે, પણ સાથે સાથે સિદ્ધ ભગવાન કેવી રીતે સિદ્ધ થયા? કેમ કે પોતે પેલા તો મિથ્યા બહિરાત્મા હતા. એ કેવી રીતે સિદ્ધ થયા? તો કે પોતાના જ પુરુષાર્થથી, પોતાના અજ્ઞાનને લઈને પરિભ્રમણ કરતા હતા. તો પોતાના જ સવળા પુરુષાર્થથી, આત્મલક્ષી પુરુષાર્થથી, આત્માના પોતાના સ્વ સ્વભાવની સન્મુખતાથી પોતે પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત થયા. એટલે એનો અર્થ એમ થયો કે જગતમાં હું દુઃખી છું તો મારા કારણે, અને સુખી થઈશ તો પણ મારા કારણે. કોઈ પરદ્રવ્ય મને દુઃખી કરાવતું નથી અને કોઈ પરદ્રવ્ય મને સુખી કરીને મોક્ષમાં લઈ જવાનું નથી. એનો મતલબ એમ થયો કે આજ નહીં તો કાલ તારે તારા પોતાના બાહુબળે, તારા પોતાના સ્વયં સ્વ સન્મુખતાના પુરુષાર્થથી જ પૂર્ણતાની પ્રાપ્તિ કરવી પડશે. કોઈ દેવશાસ્ત્ર ગુરુ સાક્ષાત સિમંદર ભગવાનના સમોષણમાં જાતો પણ ભગવાન તારો હાથ પકડવાના નથી. એમની વાણીમાં એ વાત આવે છે કે તું મારી સામે જોઈશ તો તને રાગ થશે અને તારા આત્માની સામે જોઈશ તો તને વિતરાગતા થશે. સમજાય છે આ વાત? એટલે પ્રથમ ગાથામાં મંગલાચરણમાં પોતાના પુરુષાર્થ દ્વારા નિજ સ્વભાવની પ્રાપ્તિ કરીને મોક્ષ પ્રાપ્ત કર્યો છે એવા પરમાત્માને એટલે કે સિદ્ધને નમન કરીને ગ્રંથ પ્રારંભ કરવાની ભાવના ભાવી. આ પહેલા કળશની વાત થઈ. સિદ્ધને કેમ નમન કર્યા? તો કે છે કે મારું, હું કોનો અર્થી છું? સિદ્ધ ભગવાન થવું છે મારે. હું સિદ્ધનો અર્થી છું, પૂર્ણતાનો અર્થી છું, વિતરાગતાનો અર્થી છું. તો જેનો અર્થી હોય એને પગે લાગે. જેમ વિદ્યાર્થી એ વિદ્યાનો અર્થી હોય એ વિદ્યાર્થી કહેવાય અને એ કોને પગે લાગે? શિક્ષકને. એવી રીતે આત્માર્થી, તો આત્માર્થી કોને પગે લાગે? કે જેને આત્મા સિવાય કાંઈ જોતું નથી એવા આત્માર્થી. એવા આત્માને કોને પ્રાપ્ત કર્યો છે? તો કે સિદ્ધ ભગવાનને. તો મારે શું થવું છે? સિદ્ધ થવું છે. તો હું પણ મંગલાચરણમાં સિદ્ધ ભગવાનને નમન કરું છું. આ પ્રમાણે પહેલા કળશમાં, પહેલા શ્લોકમાં પોતાના પુરુષાર્થ દ્વારા પોતે આ પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે
અને પોતે એવા સિદ્ધ ભગવાન કે જે પોતાના પુરુષાર્થથી પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત થયા એમને નમન કરીને આ ગ્રંથનું મંગલાચરણ કર્યું. ત્યાર પછી બીજી ગાથામાં સ્વયં સ્વભાવાપ્તિ આ શબ્દ લખ્યો તો પહેલા કળશમાં, જેમાં જો એનું હું અન્વયાર્થ વાંચું છું, જેમને સંપૂર્ણ કર્મનો અભાવ થતા સ્વયં સ્વભાવાપ્તિ, સ્વયં સ્વભાવાપ્તિ આ શબ્દ સાંભળ્યો ત્યારે શિષ્યને બીજા કળશ શરૂ કરતા પહેલા શિષ્યને એવો પ્રશ્ન થયો, એટલે કે પહેલો શ્લોક પૂરો થયા પછી એમાં એક શબ્દ હતો કે સ્વયં સ્વભાવની પ્રાપ્તિ, જેને હેડિંગમાં લખ્યું છે પોતાના પુરુષાર્થ દ્વારા નિજ સ્વભાવની પ્રાપ્તિ. તો શિષ્યને પ્રશ્ન થયો કે પોતાને સ્વયં સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય? કોઈ તો જોઈએ કે નહીં? કોઈ તો જોઈએ કે નહીં? પોતાના આત્માને સ્વયં એટલે આત્મા વડે સ્વરૂપની અર્થાત સમ્યક્વાદી અષ્ટગુણોથી યુક્ત એવી પ્રગટતા સિદ્ધ દશા એની ઉપલબ્ધિ થાય કેવી રીતે? કોઈ સાધન તો જોઈએ કે નહીં? જેમ અહીંયાથી મારે મુંબઈ જવું હોય તો ટ્રેન જોઈએ કે નહીં? બાય કાર કંઈક ને કંઈક જોઈએ કે નહીં? એમ મારે મોક્ષમાં જવું છે તો મને કોઈ કારમાં મારો હાથ પકડીને લઈ જનારા જોઈએ કે નહીં? એવી રીતે અહીંયા નિમિત્તાધીન દ્રષ્ટિ વાળો જીવ સંશય કરે છે, એને શંકા થાય છે અને એમ કે છે કે સ્વયં પોતે પોતાની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે કરી શકે? કોઈ દ્રષ્ટાંત આપીને કહો તો અમને આ વાત બેસે. એટલે પહેલા કળશમાં સ્વયં સ્વભાવાપ્તિ આ શબ્દ સાંભળીને શિષ્યને એમ થયું કે પોતાને સ્વયં સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય? કેવી રીતે થાય? એ સાંભળીને શિષ્યને પ્રશ્ન થયો કે આત્મા સ્વયં જ પરમાત્મા થઈ જાય છે કે બીજા સાધનોની જરૂર પડે? એવો પ્રશ્ન બીજી ગાથા શરૂ કરતા પહેલા શિષ્યને થયો પહેલો શ્લોક સાંભળ્યા પછી. અને એનો જવાબ રૂપે બીજો કળશ છે અને એમાં દ્રષ્ટાંત આપે છે કે જેમ યોગ્ય ઉપાદાન કારણના યોગથી સુવર્ણ પાષાણને સુવર્ણપણું માનવામાં આવ્યું છે, તેમ આત્માને પણ સ્વદ્રવ્ય ક્ષેત્રાદિ સંપત્તિ હોતા આત્મપણું અર્થાત નિર્મળ નિશ્ચળ ચૈતન્ય ભાવ માનવામાં આવે છે. અહીંયા દાખલો આપ્યો સ્વર્ણનો, સાંભળજો ફરીવાર. પહેલો શ્લોક પૂરો થયો એટલે એમાં એક શબ્દ આવ્યો હતો સ્વયં સ્વભાવાપ્તિ. એટલે શિષ્ય પ્રશ્ન કર્યો કે હે પ્રભુ, હે ગુરુદેવ, હે જિનેન્દ્ર દેવ, આપે સ્વયં સ્વભાવાપ્તિ કીધું તો સ્વયં પોતે કેવી રીતે કરી શકે? એને કોઈકનું તો સપોર્ટ, કોઈકની મદદ, કોઈકની હેલ્પ કે કંઈક ને કંઈક બહારમાં વ્યવસ્થા તો જોઈએ કે નહીં? કઈ સાધનોની જરૂર પડે કે નહીં? એના સમાધાન રૂપે આચાર્ય દેવે દ્રષ્ટાંત પૂર્વક કેમ સ્વયં સિદ્ધ થાય છે, કેમ સ્વયં આત્મસ્વરૂપતાના પુરુષાર્થથી પૂર્ણ દશા પ્રાપ્ત થાય છે, એ વસ્તુને સિદ્ધ કરવા માટે અહીંયા સુવર્ણ પાષાણનો દાખલો આપ્યો. જેમ જમીનની અંદરમાં સુવર્ણ જે છે એ કોઈ કઈ હજારો વર્ષો પહેલા દાટી આવ્યું નહોતું. જેમ ગાયના આંચળમાંથી દૂધ નીકળે છે તો દૂધ અને પાણી કોઈ ભેગા કર્યા નથી, અનાદિના છે. એમ સુવર્ણ અને પાષાણ જમીનમાંથી જે નીકળે છે એ અનાદિના છે. હવે જે પ્રખર હોશિયાર હોય છે એ અગ્નિના નિમિત્ત આપીને સોનું અને પાષાણને જુદા કરે છે. પણ જો સોનું અગ્નિ સુવર્ણને સુવર્ણ રૂપે એના 1 વલ્લા 2 વલ્લા 3 વલ્લા એમ કરતા 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 પૂર્ણ શુદ્ધ સોનાને પ્રાપ્ત કરાવી આપે છે. ત્યાં અગ્નિ જે છે એ સાધન ખરું પણ નિમિત્ત સાધન છે. પણ સોનું પોતે જ પાષાણની સાથે એક ક્ષેત્રે હોવા છતાં પણ, અનાદિનું એક ક્ષેત્રે હોવા છતાં પણ સ્વયં પોતે જ પોતાની એ અશુદ્ધ દશાનો વ્યય કરી અને સ્વયં પોતે જ પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત કરીને શુદ્ધ સોના રૂપે પરિણમે છે. એને પોતાના સોના પરિણમવામાં અગ્નિ જે છે એ નિમિત્ત છે, પણ અગ્નિ એ સોનાને સુવર્ણપણું શુદ્ધ કરાવ્યું નથી. જો સોનું અગ્નિ દ્વારા જો શુદ્ધ થતું હોય તો પથ્થર બી સોનું થઈ જવું જોઈએ, પણ પથ્થર તો પથ્થર જ રહ્યો.
અને એમાંથી ને નીકળીને સોનું શુદ્ધ થયું. એનો અર્થ એમ થયો કે સોનું પોતે જ પોતાનામાં પૂર્વ અશુદ્ધતાનો વ્યય કરી અને પૂર્ણ દશાને પ્રાપ્ત કરી અને શુદ્ધ સોવલ્લા સોનું સોના રૂપે પ્રગટ કર્યું. અને એમાં અગ્નિ જે છે એ નિમિત્ત થઈ. અગ્નિ નિમિત્ત થઈ. જો અગ્નિ થી થયું હોય તો પથ્થર જે સાથે હતો પાષાણ એ પણ સોનું થઈ જવું જોઈએ, પણ પથ્થર તો પથ્થર જ રહ્યો અને સોનું જે છે એ 16 વલ્લા સોનું થઈ ગયું. એનો અર્થ એમ થયો કે પોતે પોતાથી થયું છે, પરથી નથી થયું. એનો અર્થ અહીંયા એમ લેવામાં આવે છે કે જગતમાં એનું સમાધાન આચાર્ય દેવ કરવા માંગે છે કે પ્રત્યેક દ્રવ્ય સ્વયં પોતાના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ મારીને નિત્ય પોતાનું પ્રયોજનભૂત કાર્ય કરે છે, જેમાં બીજા દ્રવ્યો અકિંચિત કર છે. જેમ માટીમાંથી ઘડો થાય છે ત્યારે કુંભાર છે, હસ્તાદી ક્રિયા છે, દંડ છે, ચક્ર છે, જમીનનો આધાર છે, પણ માટી પોતાના પૂર્વ પર્યાયનો પિંડનો વ્યય કરીને ઘડા રૂપે પરિણમે છે. ત્યાં કુંભાર ઘડા રૂપે પરિણમતો નથી, દંડ ઘડા રૂપે પરિણમતું નથી. દંડ, ચક્ર, જમીનનો આધાર એમ જ હતા જે પહેલા હતા, પણ કોણ પરિણમ્યું? કોણ? તો કે માટીનો વ્યય થયો, પિંડનો વ્યય થયો અને ઘડાની ઉત્પત્તિ થઈ. સ્વયં માટી જ આદિ મધ્ય અંતમાં વ્યાપક થઈને ઘડારૂપી પર્યાયને પ્રાપ્ત કરે છે. બાકીના જે ઉત્પાદક સામગ્રી હતી, કુંભાર, દંડ, ચક્ર, હસ્તાદી ક્રિયા, જમીનનો આધાર, એ બધા અનુકૂળ ઉત્પાદક સામગ્રીના અનુકૂળ નિમિત્ત હતા, પણ એ કાર્યના કરતા નહોતા. પણ કાર્યની ઉત્પત્તિ વખતે અનુકૂળતાનો એની ઉપર એટલા માટે આરોપ આપવામાં આવ્યો કે ઈ કાર્ય થવામાં એવા અનુકૂળ નિમિત્ત જ હોય, બીજા કોઈ નિમિત્ત હોય નહીં. આટલું જ્ઞાન કરવા માટે ત્યાં આચાર્ય દેવે કીધું કે પ્રત્યેક દ્રવ્ય સ્વયં પોતાના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ મારીને નિત્ય પોતાનું પ્રયોજનભૂત કાર્ય કરે છે, જેમાં બીજા દ્રવ્યો અકિંચિત કરે છે. કાર્ય થયું એ કોને અનુસરીને થયું? તો કે કારણને અનુસરીને. તો માટીમાં જ એવું કારણ પડ્યું હતું કે જે ઘડારૂપી પર્યાયને પ્રાપ્ત કરી શકે, બાકીમાં એવી યોગ્યતા હતી નહીં. એનો અર્થ એમ થયો કે કાર્ય કારણને અનુસરીને થાય છે. કાર્ય કારણને અનુસરીને થાય છે અને કાર્યની ઉત્પાદક સામગ્રીને કારણ કહેવામાં આવે છે. એક ઉપાદાન અને બીજું નિમિત્ત. આ કાર્યની ઉત્પાદક સામગ્રી છે. એક ઉપાદાન, જો ફરીવાર, કાર્ય કારણને અનુસરીને થાય છે, કાર્યની ઉત્પાદક સામગ્રીને કારણ કહે છે. અને છઠ્ઠું, એક ઉપાદાન કાર્યની ઉત્પાદક સામગ્રીના કારણ કહે છે. એમાં બે આવે, એક ઉપાદાન અને બીજું નિમિત્ત. ઉપાદાન એટલે નિજ શક્તિ અને નિમિત્ત એટલે પ્રયોગ. જીવ સ્વયં અનાદિથી, જો હવે ફરીવાર સાતમો બોલ, જીવ સ્વયં અનાદિથી પરનો સંગ કરીને દુખી થઈ રહ્યો છે. કોઈએ એને દુખી કર્યો નથી. કોઈએ એને દુખી કર્યો નથી. જો કોઈએ એને દુખી કર્યો નથી તો કોઈ એને સુખી પણ કરાવી શકવાનું નથી. કોઈ પરદ્રવ્ય એને દુખી કે સુખી કરી શકતું નથી. એનો અર્થ એમ થયો કે દુખી સ્વયં પોતે થયો છે, તો સુખી પણ પોતે જ પોતાના પુરુષાર્થથી થઈ શકશે. પણ બાહ્યમાં જે નિમિત્તો છે એ અનુકૂળ સામગ્રી રૂપે હાજર છે, પણ પોતે તારા દુઃખ સુખમાં કરતા નથી. એ જ વાતને દ્રઢ કરતો જીવ સ્વયં પોતાના અપરાધથી ચાર ગતિમાં પરિભ્રમણ કરે છે અને પોતાના સવળા પુરુષાર્થથી પરમાત્મા પદ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, જેમાં અનુકૂળ સુદ્રવ્ય, સુકાળ, સુભાવ અને સુક્ષેત્ર નિમિત્ત રૂપે હોય છે. એટલે કે જ્યારે આત્મામાં સમ્યક દર્શન પ્રગટ કરવાનો સુકાળ પાકે, ઉપાદાન પાકે, ત્યારે કારણ રૂપી દ્રવ્ય પણ વિદ્યમાન છે. અસંખ્યાત પ્રદેશ એટલે કે પોતાનો સ્વ પ્રદેશ પણ અનુકૂળ છે. આમાં અનંતી શક્તિઓ પડી છે. દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર, સુખ એ ભાવ પણ ભાવ રૂપે પરિણમવાને પણ અનુકૂળ છે. અને એ વખતે સમ્યક દર્શન પ્રગટ કરવાની લાયકાત, યોગ્યતા પાકી ગયો હતી. કાળ પણ સ્વકાળ પણ અનુકૂળ છે. એટલે કે જ્યાં ઉપાદાનમાં સ્વદ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવમાં આવી અનુકૂળતા ઉપાદાનની આવી જાય છે, ત્યારે નિમિત્તમાં પણ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ એટલે કે સાચા દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ દ્રવ્ય રૂપે, એવો યોગ્ય ક્ષેત્ર, જેમ કેરી જે છે એ યોગ્ય ક્ષેત્રમાં પાકે, રણમાં ન પાકે,
એમ સમ્યક દર્શન પ્રગટ કરવા વાળાને અનુકૂળ ક્ષેત્ર પણ મળી ગયું, સાચા દેવશાસ્ત્ર ગુરુ પણ નિમિત્તમાં મળી ગયા, પછી અવસર પીણી જેવો ઉત્કૃષ્ટ કાળ અથવા તો ચોથો કાળ કે જ્યાં કેવલીઓના ટોળા હોય એવો સુકાળ એટલે કે દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ, અને એવા ભાવ કે જે ભાવનું નિમિત્ત પામીને પોતાના ભાવમાં ઉપાદાન શક્તિ જાગૃત થઈ, એમ પોતાના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવમાં ઉપાદાનની જાગૃતતાનો કાળ પાકી જાય છે ત્યારે 12મા દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ પણ એને નિમિત્ત તરીકે હોય છે, જેને ઉત્પાદક સામગ્રી કહેવામાં આવે છે, પણ એ કરાવતા નથી. એનું જ્ઞાન કરાવવા માટે, જો 9મા નંબરમાં છે નિમિત્ત કરતા નથી એવું જ્ઞાન કરાવવા માટે, નિમિત્ત કરતા નથી એવું જ્ઞાન કરાવવા અનુકૂળ નિમિત્તની ઓળખાણ આચાર્ય દેવ કરાવે છે. આપણે નિમિત્તને કરતા માનીએ છીએ પણ ખરેખર નિમિત્ત કરતા નથી, પણ ઉત્પાદક સામગ્રીમાં અનુકૂળ કારણ છે અને આપણે એને કરતા માનીએ છીએ. એ અજ્ઞાન ટાળવા માટે, અને એટલા માટે અત્યારે ઈષ્ટોપદેશમાં પણ આચાર્ય દેવ એ જ કહેવા માંગે છે કે તું તારા પુરુષાર્થથી જ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટ કરી શકે છો અને સિદ્ધ દશાને પ્રાપ્ત કરી શકે છો. એવી જ રીતે અહીંયા નિમિત્ત કરતા નથી એનું જ્ઞાન કરાવવા અનુકૂળ નિમિત્તની ઓળખાણ આચાર્ય દેવ કરે છે કે એ કરતા નથી. સાચા દેવશાસ્ત્ર ગુરુ તને કાંઈ મોક્ષમાં લઈ જશે નહીં, પણ એ તને માર્ગ બતાવનારા છે, માર્ગ પ્રવર્તક છે, તીર્થના કરતા છે, માટે એનો વિવેક ભક્તિ કર, પણ એ મને મોક્ષમાં લઈ જશે એવું અજ્ઞાન ન કર. એમ કરીને નિમિત્ત કરતા નથી એવું જ્ઞાન કરાવવા અનુકૂળ નિમિત્તની ઓળખાણ આચાર્ય કરાવે છે. ને 10માં છેવટે બંને પક્ષોથી આ વાત કરી કે નિમિત્ત હોય જ નહીં એમ માને તો તેનું જ્ઞાન ખોટું છે. એનો મતલબ એમ થયો કે કાર્ય ઉત્પન્ન થાય ત્યારે અનુકૂળ નિમિત્ત હોય ને હોય, નિમિત્તને શોધવા જવું પડે નહીં. પણ કોઈ એનો મતલબ એમ કરે કે જો નિમિત્તથી થતું નથી તો નિમિત્ત હોય જ નહીં, તો એનું જ્ઞાન ખોટું છે. માટે નિમિત્ત હોય જ નહીં એમ માને એનું જ્ઞાન ખોટું છે. અને કોઈ એમ માને કે નિમિત્તથી જ મને સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર થશે અને મોક્ષમાં મને નિમિત્ત લઈ જશે, તો એની શ્રદ્ધા પણ ખોટી છે. તો આ પ્રમાણે પહેલા કળશમાં મંગલાચરણ કર્યું અને બીજા કળશમાં કેવી રીતે પૂર્ણપદને પ્રાપ્ત થયા સ્વયં પોતાના પુરુષાર્થથી, એમાં સુવર્ણ પાષાણનો દાખલો આપીને પોતાનું ઉપાદાન જાગૃત થાય ત્યારે 12માં અનુકૂળ નિમિત્ત હોય ને હોય. અત્યારે મેં વિકલ્પ કર્યો કે મારે આમ બહાર જવું છે, ત્યાં ધર્મદ્રવ્યની રાહ જોવી પડે, ધર્મદ્રવ્યને બોલાવવું પડે, જેમ અત્યારે ઉબરને આપણે બોલાવીએ છીએ, ટેક્સીને બોલાવીએ છીએ, બુક કરીએ છીએ, એમ ધર્મદ્રવ્યને બુક કરવું પડે ના. તારામાં ગમનરૂપ ક્રિયાની ઉપાદાન શક્તિ જાગૃત થાય તો ધર્મદ્રવ્ય તો મોજૂદ છે ને છે. એમ એવી રીતે 12માં ગાડી પણ તૈયાર હોય, બધું અનુકૂળ સામગ્રી દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ અનુકૂળ હોય. અહીંયા ઉપાદાન જાગૃત થવું જોઈએ. એનો મતલબ એમ થયો કે કાર્ય પોતાથી થાય છે, પરથી થતું નથી. તો મારું અજ્ઞાન પણ મારાથી થયું છે, પરને લઈને નહીં. તો મને કાલ સવારે સમ્યક જ્ઞાન પણ મારાથી થશે, પરથી નહીં. એવી સદબુદ્ધિ આ બીજા કળશના સમાધાન દ્વારા જે આચાર્ય આપણને દ્રષ્ટાંત આપ્યું એના ઉપરથી થાય છે. આ પ્રમાણે હવે કોઈનો આમાં કઈ પ્રશ્ન હોય? કોઈનો પ્રશ્ન હોય તો આપણે લેશું. અને જે કહાન આર્ટ મ્યુઝિયમનું જે ચિત્ર છે એ બી અમે સ્ક્રીન ઉપર મૂકશું. અને કોઈ મુમુક્ષુની ભાવના હોય તો કે ચિત્ર જોઈને શ્લોકને કેવી રીતે એને કોરિલેટ કરશે, યા ચિત્ર જોઈને કયા ભાવ એમાં આવશે કે જે શ્લોકને મેચ થાય, એ કોઈ મુમુક્ષુને ઈચ્છા હોય તો કહી શકે. અમે ચિત્ર મૂકીએ છીએ સ્ક્રીન ઉપર, અને કોઈને પ્રશ્ન હોય તો બી હેન્ડ રેઝ કરી શકે. આ ચિત્ર છે, આપણે સેટરડે ગ્રુપમાં નાખી દીધું હતું. શ્લોક બી મેન્શન છે નીચે એના. તો ચિત્ર જોવાથી આપણને શું ભાવ થાય છે, આપણને શું પરિણામ થાય, આપણે કે શું ભાવ પ્રકટ થાય, કે અને શ્લોક સાથે કેવી રીતે એનું જોડાણ છે. ચિત્ર તો બન્યું છે સરસ, હવે શ્લોક સાથે એનું જોડાણ કેવી રીતે છે, બંનેમાં કઈ લિંક છે, યા પછી ચિત્ર એની જગ્યા છે અને શ્લોક એની જગ્યા છે, એવું છે કે બંનેમાં કઈ લિંક છે? લિંક છે તો શું લિંક છે? શ્રદ્ધાબેન, તમને અનમ્યુટ કર્યું છે. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. એટલે એમ કે જે સ્વર્ણ અગ્નિથી તપાયમાન થાય, પણ સ્વર્ણ પોતે પોતાની શુદ્ધતાથી જ પોતે સ્વર્ણ રૂપે થાય. એટલે અગ્નિ તો નિમિત્ત માત્ર છે,
એવી રીતે સ્વભાવથી હું પોતે જ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છું. બાકી બધા સંયોગો છે એ એટલે દેવશાસ્ત્ર ગુરુનો ઉપદેશ કયો કે જે બધું એ એક નિમિત્ત તરીકે છે, પણ પોતાના સ્વભાવની પુરુષાર્થથી જ પોતે સિદ્ધ ગતિને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. એ રીતનું મને જરા સમજાણું. જી અતુલભાઈ, આમાં તમારે કઈ વિશેષ સ્પષ્ટતા આપી છે? જો સુવર્ણ જે છે ને, પહેલા તો પાષાણ સાથે બતાવ્યું છે, ત્યાર પછી એની થોડી ક્લિયરિટી આવતી જાય છે, અને પછી પૂર્ણ શુદ્ધ થાય છે. ત્યારે અગ્નિ જે છે એ નિમિત્ત છે. જો અગ્નિ થી થતું હતું તો પાષાણ પણ સુવર્ણ રૂપે પરિણમીને ટોટલ સુવર્ણ થઈ જવું જોઈએ, પણ પાષાણ રૂપે જ રહ્યું. એટલે કે જેમ અગ્નિ જે છે એ બળવા લાયક પદાર્થને બાળે છે, પણ પથ્થરને બાળી શકતી નથી, પણ બળવા લાયક પદાર્થને બાળે છે, એમ નિમિત્ત પણ અનુકૂળ કાર્ય વખતે હાજર હોય છે, અને એવી યોગ્યતા વાળા જીવમાં જ એ નિમિત્તની સંભાવના છે. જેમ ઘડો થાય છે ત્યારે કુંભાર નિમિત્ત જે છે એને અનુકૂળ કહેવાય, પણ ટેલર આવીને બેસી જાય તો એને અનુકૂળ નિમિત્ત ન કહેવાય. એમ અત્યારે સોનું સ્વયં પોતાના પુરુષાર્થથી પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત થયું, શુદ્ધતાને પ્રાપ્ત થયું, ત્યારે અનુકૂળ નિમિત્ત અગ્નિ છે, પણ એ અગ્નિ થી નથી થયું. અગ્નિ થી થાય તો એ પાષાણ પણ થઈ જવું જોઈએ, પણ પાષાણ થી નથી થયું, અગ્નિ થી થયું છે. એનો અર્થ એમ છે કે અગ્નિ નિમિત્ત છે, અગ્નિ કરતા નથી. કરતા હોય તો બધું ટોટલ સોનું થઈ જવું જોઈએ, પાષાણ પણ સોનું થઈ જવું જોઈએ. એટલે અહીંયા અગ્નિ જે છે ઉત્પાદક સામગ્રી છે, અને સોનું જે પોતાના મલિનતાનો ત્યાગ કરી અને પૂર્ણ 16% શુદ્ધ ટચ સોનું થયું, એ પોતાના સ્વયં પુરુષાર્થથી થયું છે. એમાં અગ્નિ નિમિત્ત છે. એવી જ રીતે બાજુમાં ચિત્ર બતાવ્યું છે એ બહિરાત્માનું બતાવ્યું છે. એને પોતાના સ્વસન્મુખતાના પુરુષાર્થથી સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ કરી, અને એમાંથી ને અંતરાત્મ દશા છે, વચ્ચે પિંક કલર છે, અંતરાત્મ દશા છે. એ અંતરાત્મ દશા સાધક દશા પ્રગટ કરી, અને પાછળ શ્વેત કલર છે એ પૂર્ણ વિતરાગી દશા. તો બહિરાત્મ દશાનો ત્યાગ કર્યો, અંતરાત્મ દશા પ્રગટ કરી, અને અંતરાત્મ દશાના ઉપાય દ્વારા બહિરાત્મ દશાનો ત્યાગ કર્યો, અને પૂર્ણ સિદ્ધ દશા પ્રગટ કરી. એ સ્વયં પોતાથી એમાં અનુકૂળ પર દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ અનુકૂળ નિમિત્ત છે, પણ નિમિત્ત તે નથી કર્યા. જો નિમિત્તે કર્યા હોય તો સમોસરણમાં 2 જીવ ગયા, બે મિથ્યા દ્રષ્ટિ હતા. સમોસરણમાં ગયા ભગવાનની વાણી સાંભળવા, 2 મિથ્યા દ્રષ્ટિ હતા, પણ એક જીવ સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરીને આવ્યો, અને બીજો જીવ મિથ્યાત્વને દ્રઢ કરીને આવ્યો. જો નિમિત્ત કરતું હોત, જીનેન્દ્ર ભગવાનની અગર સમ્યક દર્શન પ્રગટ કરાવતું હોત, તો એ બેયને સમ્યક દર્શન થવું જોઈએ, પણ એકે તો મિથ્યાત્વ દ્રઢ કર્યું અને એકે સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કર્યું. એનો અર્થ એમ થયો કે પોતાનું ઉપાદાનથી જ કાર્ય થાય છે, નિમિત્ત એમાં હાજર છે, અનુકૂળ સામગ્રી હાજર છે, પણ એ કરતા નથી. એમ અહીંયા પોતાના સ્વસન્મુખતાના પુરુષાર્થથી બહિરાત્મ દશાનો ત્યાગ કર્યો, અંતરાત્મ દશાની સાધના કરીને પૂર્ણ વિતરાગી દશા મોક્ષ સિદ્ધ દશા પ્રાપ્ત કરી. એમ આ ફોટામાં 3 દ્રશ્યો બતાવ્યા છે. એક પદ્માસનમાં જે છે એ બહિરાત્મ દશા, ત્યાર પછી સમ્યક દર્શન પૂર્વક, એમાંથી બહિરાત્મ દશાનો ત્યાગ કરીને સમ્યક દર્શન, ત્યાર પછી અંતરાત્મ દશા, અને પછી પાછળ શ્વેત જે છે સિદ્ધ દશા છે. અને અહીંયા એ જ વસ્તુને સિદ્ધાંતને દ્રષ્ટાંત દ્વારા અગ્નિનું નિમિત્ત પામીને પાષાણમાંથી જેમ સોનું શુદ્ધ થઈને ભિન્ન થઈ જાય છે, એ દ્રષ્ટાંત દ્વારા અહીંયા સિદ્ધાંત બતાવ્યો. હજી એક બી આજે પૂજ્ય ગુરુદેવજીએ સરસ દાખલો આપ્યો તો, નિયમસરમાં આવે છે ને, મેરુ પર્વતનું હેઠે સોનું પડ્યું છે, શું કામનું? એ બી પૂજ્ય ગુરુદેવજીએ બહુ સરસ સમજાવ્યું. એ બી આપણે આ દાખલા સાથે કોરિલેટ કરી શકાય કે મેરુ પર્વતને હેઠે સોનું પડ્યું છે એટલે અબજો મન, કેટલા મનનું ક્યાં પાર્ક છે, એમ જેની પર્યાયમાં પ્રકટ ન થાય એ ગુણ શું કામનો? એટલે બહિરાત્મા છે. અભવીનો પણ દાખલો લીધો છે. અહીંયા જે શુદ્ધ થાય છે એની વાત લેવી છે, જે શુદ્ધ થવાનો જ નથી એવા અભવીની વાત નથી લેવી. હવે જે મેરુ પર્વતની નીચે તો કેટલું સોનું પડ્યું છે, કોઈ કામમાં આવવાનું નથી, પાષાણની સાથે કરવાનું છે. એમ અભવી ગમે એટલો પુરુષાર્થ કરે એ કાંઈ કામમાં આવવાનું નથી, એને સમજદાન ચારિત્ર પ્રગટ થવાનું જ નથી. એમ અહીંયા કેવો લીધો કે જેમાં શુદ્ધ થવાની યોગ્યતા છે એવો લીધો જીવ, અને એવું જ લીધું અહીંયા પાષાણ,
કે જેમાંથી સોનું થઈ શકે એવું પાષાણ નથી લીધું કે જેમાંથી સોનું ભિન્ન થઈને સોના રૂપે થાય જ નહીં. જેમ મેરુ પર્વતની નીચે પડ્યું છે, પણ એ શું કામનું? બરાબર. એટલે આપણી પાસે બી એવું સોનું છે અત્યારે પાષાણની જેમ છે, પણ આપણે એની ઓપોર્ચ્યુનિટી છે કે આપણે જી એવા જ છીએ કે મેરુ પર્વતની નીચે દટાયેલા નથી કે આપણે એવું ક્યારેય નથી. બરાબર ન થાય. બરાબર. એટલે તો આપણે આપણી પાસે પોઝિટિવ શક્તિ એંગલથી છે. લેવાનું કે આપણું કમ્પેરિઝન પાષાણ સાથે કરવાનું કે અત્યારે હા, આપણે મિશ્ર એવા દશાથી પાષાણ આપણી છીએ, પાસે. જી આપણે એવા પાષાણ છીએ કે આપણામાંથી શુદ્ધ સોનું વ્યક્ત થઈને આપણે વિતરાગતા પ્રગટ કરી શકીએ છીએ. આપણે એવા ભવી છીએ. આપણે ભવી લેવાના આપણને. આપણે બરાબર. અભવી જેવા નથી. જી હવે કોઈ એટલે મુમુક્ષુને વાત કોઈ કરી. પ્રશ્ન? જી અભવીની બી વાત લીધી, ભવીની લીધી. એટલે અહીંયા જે પાષાણ લીધો છે એને ભવીની સાથે સરખામણી કરી છે. એવો પાષાણ લીધો છે કે જેમાંથી સોનું નોખું થઈને શુદ્ધ સોનાને પ્રાપ્ત થાય. એવો પાષાણ નથી લીધો કે એમાંથી નોખું થાય જ નહીં. બરાબર. ભવી જેવો પાષાણ નથી લીધો, ભવી જેવો પાષાણ લીધો છે. બસ આપણે પોઝિટિવ લેવાનું કે આપણે બધા ભવિત છે અને આપણી પાસે એવું આપણી પાસે ગુણ હા, છે અને આપણે સમ્યક દર્શન પ્રકટ કરીને સિદ્ધ દશા પામવી જ છે આપણે. અને આપણે અનુકૂળ નિમિત્ત બી છે, જેમ અગ્નિ બસ નિમિત્ત છે એવી પાષાણને સુવર્ણ કરવા માટે, શુદ્ધતા માટે. એટલે આપણી પાસે સાચા દેવગુરુ શાસ્ત્રો નિમિત્ત છે, એ અગ્નિ છે આપણા માટે. છે. તો હવે બાકી શું રહ્યું? પોતાના નિજ ઉપાદાનનું. સામે બસ સાચા ગુરુદેવ જેવા ગુરુદેવ મળ્યા, માતાજી મળ્યા, સમયસાર જેવા મહાઆગમ છે, અને તીર્થંકર ભગવાનની વાણી અત્યારે ગુરુદેવના મુખેથી સાંભળવા મળે છે. એટલે અનુકૂળ નિમિત્તો અત્યારે હાજર જ છે. એટલે કોઈ નિમિત્તનો વાંક કાઢે એવું તો બને એમ નથી. હવે કચાશ ક્યાં રહી? પોતાના પુરુષાર્થની, પોતાની રુચિની, પોતાના સ્વસન્મુખતાના પુરુષાર્થની રુચિની ખામી છે. એટલે કે ઉપાદાન પોતાથી થાય, પરથી ન થાય. માતા ગમે એટલા દીકરાને લાડ લડાવે, પણ એ મોઢા સુધી કોળિયો લાવે, ચાવીને ન દઈ શકે. એમ ગુરુની વાણી તને કર્ણ સુધી પહોંચે, પછી આગળ પુરુષાર્થ તો તારે કરવાનો છે. બરાબર, સાચી વાત છે. હવે કોઈ મુમુક્ષુને પ્રશ્ન હોય તો આપણે લઈએ, નહીં તો આપણે જયકારાથી આજની સેશનની સમાપ્તિ કરીએ. કોઈને પ્રશ્ન છે તો આપણે લઈએ, નહીં તો પછી આપણે જયકારા લઈએ. લેટ્સ હેવ ધ જયકારા સ્લાઇડ. શ્રદ્ધાબેન, તમે લેશો જયકારા? હા હા હાલો. ઓકે. બોલો શ્રી ઋષભદેવ આદિ 24 જિનેન્દ્ર ભગવાનનો જય હો. બોલો શ્રી સિમંદર આદિ વિદ્યમાન 20 તીર્થંકર ભગવાનનો જય હો. બોલો શ્રી સમય સાજી આદિ સર્વ જીનવાણી માતનો જય હો. બોલો શ્રી કુંદ કુંદ આચાર્ય દેવ આદિ સર્વ મુનિરાજનો જય હો. બોલો અનંત અનંત ઉપકારી પૂજ્ય કહાન ગુરુદેવ શ્રીનો જય હો. બોલો ધન્ય અવતાર પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સુવર્ણપુરી તીર્થધામનો જય હો. સત્ય સનાતન દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. જય જિનેન્દ્ર. સુવર્ણપુરી તીર્થધામ તરફથી સૌને જય જિનેન્દ્ર. આજે ટ્યુઝડે છે એટલે પાઠશાલા એપ ક્વિઝમાં બહુ સરસ ક્વિઝ ચાલે છે ગુણસ્થાન ઉપરની. તો બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ક્વિઝ છે. જો તમે એઆઈ એપ, કોઈ બી શુતમ એપ, શુતમ એઆઈ યા ગૂગલમાં તમે સર્ચ કરીને જવાબ લખશો તો તમારું રોંગ જશે. પણ તમે ગુણસ્થાનને સમજીને અને એ તમારી પોતાની લોજિક વાપરશો ને તો તમને 100% રાઈટ આવશે. તમે એઆઈ યુઝ કરશો તો રોંગ જશે, પણ તમારી પોતાની લોજિક કરશો તો 100% તમને રાઈટ આન્સર આવશે. તો જેને એઆઈ યુઝ કર્યું છે બધાના આન્સર ખોટા ગયા છે, પણ જેને પોતાની લોજિક વાપરી છે તો એને 10 on 10 રાઈટ આવ્યા છે. હજી સમય છે, જેને હજી ક્વિઝમાં ભાગ નથી લીધું લઈ શકે છે. રાતના 12 વાગ્યા સુધી ક્વિઝ ચાલુ છે. બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ક્વિઝ છે ગુણસ્થાન ઉપરની. અને ફ્રાઈડે આપણી રેગ્યુલર પાઠશાળા રહેશે, જે ભક્તામર સ્તોત્રની વર્ઝન 17ની લાસ્ટ ક્લાસ રહેશે આપણી. અને સન્ડે ઉપાદાન નિમિત્તનું આપણું ચાલતું વિષય છે. સૌને વિનંતી છે કે બધા ક્લાસીસમાં નિજ આત્મકલ્યાણ માટે જોડાય. સૌને જય જિનેન્દ્ર.